देश विच मापियां नूं रब दा दर्जा दिता जाता रहा है, उत्थे किस तरह तस्वीरां सामने आ रही ने लगातार जिथे बुजुर्गों नूं मापियां ते तशद्दद ढाए जा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरां भी तुहानूं विखा रहा। मुक्तसर साहब तो तस्वीर सामने आई सी जिथे एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे पई मिली, सिर ते कीड़े पे हुए सन, हस्पताल एनजीओ ने पहुंचाया, उस तो बाद उसकी मौत हो गई। अमृतसर दी तस्वीरां सामने आया जिथे एक 15 साल तो बुजुर्ग महिला सड़क ते रुलण लई मजबूर। सोनीपत तो 2 खबरां सामने आईयां। एक नूं महिला अपनी एक नूं जड़ी है अपनी सस नूं कुटदी हुई वीडियो विच कैद हुई, कैमरे विच कैद हुई, तस्वीरां वायरल हुई, उस तो बाद फरार हो गई। हुण पुलिस दी गिरफ्त विच है। और सोनीपत तो ही एक होर बुजुर्ग महिला सामने आई जिहड़ी कि अपने ही पुत्तर नूं अते पोतरे ते तशद्दद दे इल्जाम ला रही है। और लगातार इस ते गल करें क्यों आखिर ये हालात बने ने और किवें इन्हां सीनियर सिटीजन दी साडे बुजुर्गां दी मदद हो सकदी है। सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली साडे नाल जुड़ चुके ने। इस दे नाल ही भारद्वाज हरियाणा महिला कमिशन दे वाइस प्रेसिडेंट ने, वो भी साडे नाल जुड़ चुके ने। रीटा कोहली, आप तुहाडे कोल पहला आना चाहांगे, कानून की कहंदा है सीनियर सिटीजनस लई कानून विच की प्रावधान ने? कानून ते बड़ा क्लियर ते स्पष्ट कहंदा है कि सीनियर सिटीजनस एंड पेरेंट्स दे मेंटेनेंस दी जिम्मेदारी बच्चियां ते ग्रैंड चिल्ड्रन दी भी है। जे किसी दे बच्चे ना होन, कोई चाइल्डलेस है, ते उस केस दे विच उस रिलेटिव या उन्हां रिलेटिव्स दी जिम्मेदारी है जड़े ओदे लीगल हेयर्स हैं या जड़े ओदी सारी जो भी प्रॉपर्टी ओदी मौत तो बाद जड़े इनहेरिट करनगे। उस तो इलावा भी जे असीं देखिया जाए तो सरकार दी भी बहुत जिम्मेवारी है एज पर दी एक्ट, क्योंकि सरकार ते एक जिम्मा लाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट दे विच एक सीनियर ओल्ड एज होम खोले जान। और ओदे वास्ते मैनूं लगदा सानूं सब तो पहला एक डाटा तैयार करना पएगा। असीं बड़ी बारी कोशिश भी कीती कि सानूं पता लगे कि सरकारां कोल पूरा डाटा कित्थे है, क्योंकि एक्ट तां सानूं ये भी कहंदा है कि जेरियाट्रिक केयर भी होनी चाहिदी है जड़ी हेल्थ दे इश्यूज ते है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ां हैं कि जड़ियां हाले इन द रेलम ऑफ वो किताबां च ही पईयां हैं, टेक्स्ट बुक तक हैं, तक बहुत कुछ बहुत बाकी है। एक्ट ने कम से कम ते ग्रैंड चिल्ड्रन दी जिम्मेवारी जरूर लाई है, क्योंकि जे वो नहीं मेनटेन करदे ते ओदे होर प्रावधान है कि एक ते ओ कोर्ट जा सकदे हैं ट्राइब्यूनल कोल, कोई एनजीओ उन्हां दे बिहाफ ते जा सकदी है, जे कोई होर देखे जड़ी ट्राइब्यूनल है ऑन देयर ओन आल्सो वो एक्शन ले सकते हैं जदों किसी दा पता लगे। पर रीटा किन्ने को जड़े सीनियर सिटीजन ने बुजुर्ग ने वो पहुंचदे होने ने कानून दी मदद लैण साडे समाज विच? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਾਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ कि सब कुछ बहुत चंगा है, बट विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ दी हाउस इन्ना माड़ा हाल हुंदा है जिन्हें कुछ तस्वीरां हुण सामने आ चुकियां हैं। पर मैनूं लगदा है कि साडे कंट्री च हाले तक भी ये जरूर मन्निया जांदा है कि इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ते तां असीं हुण आण लगे हां, अज तक इन्हूं हमेशा लीगल तो पहला ये हमेशा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मन्नी गई सी। बट हुण क्योंकि ओवरऑल डायनामिक्स इन्ना बदल चुकिया है, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਕੁਡ ਹੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ ਇਜ਼ ਸੋ ਫੈਡ ਅਪ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਰੂਮ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 2 ਕਮਰੇ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੀਟਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਟਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। प्रीति हुण ये मामला जदों सामने आया महिला कमिशन ने नोटिस लिया है और सख्त कार्रवाई की गल कही गई है,
की कुछ कार्रवाई हुन महिला कमीशन इस पूरे मामले ते करेगा? बिल्कुल। नमस्कार। हम लोगों आप लोगों के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और एक बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर किया और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने सबसे पहले एक पत्र हमने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा, जिसकी सीसी की गई वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को और स्वास्थ्य विभाग के CS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, ताकि और उसमें रिकमेंडेशन सिफारिशें दी गई हैं कि जो रेलिवेंट एक्शन लिया जाए एंड सेक्शंस अंडर इंडियन पीनल कोड और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है और अदर लॉज एज पर रूल्स वो इस महिला के खिलाफ की जाए। दूसरा, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, तो वी एज अ प्रिलिमिनरी कैसे पहुंच कर रहे हैं वो इन बुजुर्गों तक, कैसे पहुंच करते हैं? काम हो भी रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स हो रहा है। इस वक्त आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आयोग की मेंबर जो सोनीपत के ही हैं, सोनिया अग्रवाल जी, वो इस वक्त उस महिला के साथ ही उनके साथ बैठ के इंक्वायरी चल रही है। हाँ, प्रीति जी एक और खबर सोनीपत से ही आ गई। सोनीपत से ही कुछ और तस्वीरें आई हैं जिसमें एक और बुजुर्ग महिला अपने पर हुए जुल्म की दास्तान सुनाते हुए कैमरे में कैद हुई है। पुलिस तक उसने पहुंच की और शिकायत कर रही है, इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, बेटे, बहू और पोते ने उस पर जुल्म किया लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। प्रीति जी आपके पास आएंगे और लगातार ऐसी दर्शकों तो भी उन्हां दी राय मांग रहा दर्शक इन्हां पूरीਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। प्रीति अगर तुहाडे तक आवाज पहुंच रही होए, सोनीपत तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे एक बुजुर्ग महिला शरीर ते निशान पए होए ने, हत्थां विच नील पए होए ने, जुल्म दी दास्तां सुना रही है। जी बिल्कुल। इस मामले को हम संज्ञान में लेते हुए आप ही न्यूज चैनल के थ्रू उसके ऊपर उचित कार्रवाई के लिए हम संबंधित अधिकारीगण को लिखेंगे। इनफैक्ट अभी इस पर विजिट भी हम लोग करवाएंगे। रीटा हम तुहाडे कोल आना चाहांगे। अब सब दे सामने है हो की रहा है लेकिन अब क्योंकि बुजुर्ग अपनी औलाद के खिलाफ नहीं जाते, शिकायत नहीं करा पाते, लोक लाज दा उन्हां नूं समाज दी फिक्र होंदी कि किवें असीं अपने पुत्रां दे खिलाफ जाइए। रीटा तुहाडे कोल आवांगे। एक होर दर्शक साडे नाल जुड़े ने, विजय, की कहना चाहोगे? विजय कित्थों बोल रहे हो? मैं मुजफ्फरपुर तो बोल रहा जी। हाँ, मैं ये कह रही है ऐसी औलाद को चुराए थे खड़ा करके सबके सामने मारा जाए कि हमें, ताकि आप कोई बच्चा दूसरा ऐसा काम ना करे। ठीक, शुक्रिया साडे नाल जुड़े। रीटा लगातार असी दर्शकों तो भी राय मांग रहे हैं और कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए ऐसे ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ऐसा मॉरल कराना बड़ा मुश्किल है। ਅਸੀਂ अपनी सोसाइटी च नहीं सोच सकते कि कोई सजा दे डर। हाँ, और रीटा कोई अच्छा मामला ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਬਣਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਸਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਡੋਨਟ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋਮ ਆਪ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨੌਕ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ, everything is all right, ਤੁਸੀਂ safe and secure ਹੋ। और पीछे खबरां भी आईਆਂ ਸਨ ਰੀਟਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ? एक्चुअली मैं रीटा मैडम ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਔਰ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। और इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब पेरेंट्स मीडियस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है भी, और कुछ ही, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि केसेस बहुत घट आते हैं बजुर्ग के नोटिस। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं देखा बहुत घट मतलब केसेस ने, मतलब अच्छा, और मोर ओवर केसेस आते भी ने और कोई ना कोई मतलब बात तो सेटलमेंट होती, कंप्रोमाइज हो जाती है। भावनेश्वर जी, एक गल जरूर जानना चाहांगे, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? एक्चुअली वो भी मतलब केसेस तो केस टू केस डिपेंड करता है। जिस तरह ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ओल्ड एज होम है, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34 ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ मतलब ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ हैं और फिर वाकई उसकी जैनविटी देख के बजुर्गों को उत्थे रख लेना है। और कई बार अगर उनका बेटा है या मतलब परिवार है, फिर जो ओवर द टाइम 6 महीने बाद, 1 साल बाद उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग करके उन्होंने बार-बार बुला के होम तो फिर बजुर्ग ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर भावनेश्वर जी, शायद कई तमाम ऐसे किस्से ने, तमाम ऐसियां होर स्टोरीज होंगियां, कहानियां जिथे माँ बाप तशद्दद चल रहे होंगे, पर क्योंकि आवाज नहीं बुलंद करते तो किसी को पता भी नहीं लगता और लगातार ये जुल्म सहंदे जा रहे होने। एक्चुअली एल्डर अब्यूज ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ मतलब इवन मैंने याद है चंडीगढ़ भी जो सर्वे अभी करवाया सी, उदो चंडीगढ़ सिटी के विच ही मतलब एलोन 32% बुजुर्ग मतलब इतने पाए गए सी जेडे मतलब चंडीगढ़ दे। और इसी तरह मतलब एंडर अब्यूज हमेशा राइज ही है, मतलब नहीं करता और मैं सिर्फ मतलब करना कि कोई इहदा मतलब मतलब है कि बुजुर्गों ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब अगर मतलब अपने आस-पास अपने पर हुण ਵੱਡਾ सवाल ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਰੀਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਜਿੱਥੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ तमाम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪੋਸਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਸੇ ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਏ ਕੱਲ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।